Once again repeat the topic of the lesson. Unit 5, Chapter 14, Marketing and Marketing Mix. So under the topic Introduction, Evaluation of Marketing, Marketing Concepts, Definition of Marketing, Objectives of Marketing, Importance of marketing to the society, importance of marketing to the individual firms, functions of marketing, meaning and definition of marketing mix, elements of marketing mix, marketing mix matrix. So these are all the topics will be discussed in this class. Now we can see the introduction of marketing. Marketing is one of the business functions that all activities that take place in relation to markets for actualize potential exchanges for the purpose of satisfying human needs and wants. In other words, marketing is the performance of buying activities that facilitates to more flow of goods and services from producer to ultimate users. So basically concerned with putting the goods into the hands of the buyers for a price, but marketing is much wider than selling. The development of marketing is evolutionary rather than revolutionary. There is no single answer to the question of what is marketing. What is marketing? To understand it may be explained in brief, as marketing is what a marketer does, but this meaning lacks clarity. Marketing is as old as the Himalayas. It is one of the oldest professions in the world. In understanding the subject, the evaluation of marketing is indeed an ancient art. It has been practiced in one form or the other since the days of Adam and Eve. The word marketing has been defined differently by authorities in different ways. The traditional objectives of marketing had been to make the goods available at places where they are needed. This idea was later on changed by shifting the emphasis from exchange to satisfying of human wants. The different authors try to give suitable definition from the viewpoint. Some are very broad, others are rather too narrow. Some emphasize on the traditional view of producing goods and finding out customers, others emphasize on the modern view that marketing must first find out what customers want and then plan a product to satisfy the wants. As any other subject, it has its own origin, growth and development. So marketing means nothing but the buyer and seller வந்து எந்த இடத்துல சென்டர் பிளேஸில் மீட் பண்ணுறாங்களோ அந்த மீட் பண்ணக்கூடிய பிளேஸுக்கு பேர் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். மார்க்கெட் மீன்ஸ் வாட்? த மார்க்கெட்டிங் மீன்ஸ் அதாவது மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து பையிங் அண்டு செல்லிங் பிளேஸ் இல்லையா? பையிங் அண்டு செல்லிங் பிளேஸ். ஸோ வாட் இஸ் மார்க்கெட்? The common usage of market means a place where goods are bought or sold. In simple words, the meeting place of buyers and sellers in an area is called market. So according to business dictionary says, a person whose duties include the identification of the goods and services desired by a set of customers as well as the marketing of those goods and services on behalf of the company. இதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், that is known as the market. Then evaluation of marketing. The first one, barter system. What is barter system? The goods are exchanged against goods without any other medium of exchange like money or money's worth. Then second one, production orientation.
This was a stage where producers, instead of being concerned with the consumer performances, concentrated on the mass production of goods for the purpose of profit. They care very little about the customers. வாடிக்கையாளருக்கு என்ன பொருள் தேவையோ சின்ன பொருளாக இருந்தால் கூட நம்ம என்ன பண்ணோம், அதிக அளவில் உற்பத்தி பண்ணி அவங்களுடைய அதாவது நம்ம உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பார்த்திங்கன்னா இந்த கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆன் த மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட். நமக்கு ப்ராஃபிட் நம்ம என்ன தேவைக்காக இதை நம்ம உற்பத்தி பண்ணுறன்றத விட ப்ராஃபிட்டை வந்து நம்ம மோட்டிவாக வச்சு நம்ம பண்ணக்கூடாது. ஆக்சுவலி கஸ்டமரோட நீட்ஸ் தெரிஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், அதிக அளவில் ப்ரொடக்ஷன் உற்பத்தி பண்ணி அவங்களோட டிமாண்டை நம்ம என்ன பண்ணணும், ஈக்குவலைஸ் பண்ணணும் இல்லைங்களா. ஹவு டு ஈக்குவலைஸ் த டிமாண்ட், கிவ் டு த மாஸ் ப்ரொடக்ஷன், கிவ் டு த ஹவு டு சால்வ் த டிமாண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலைஸ் த, அதாவது கிவ் டு த மாஸ் ப்ரொடக்ஷன். ஓகே, தென் third one, sales orientation. The stage witnessed major changes in all the spheres of economic life இல்லையா. The selling became the dominant factor without any efforts for the satisfaction of the consumer needs. ஆக்சுவலி சேல் ஆகணும் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணுறோம், மார்க்கெட்டில் பொருள் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி மார்க்கெட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். பட் அப்படி கிடையாது. த செல்லிங் பிகேம் த டாமினன்ட் ஃபேக்டர் வித்தவுட் எனி எஃபர்ட்ஸ் ஃபார் த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் த கன்சியூமர் நீட். ஆக்சுவலி கன்சியூமரோட தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுடைய மனநிறைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பொருளை என்ன பண்ணோம், விற்பனை பண்ணால் தான் நமக்கு மார்க்கெட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஸ்மூத்தாக என்ன பண்ணோம், மூவிங் ஆகும் குட்ஸ் எல்லாமே. ஓகேங்களா. ஸோ தெர் ஆர் 3 points is very very important in the marketing. Then another one point, fourth one, marketing orientation. Customers' importance was realized but only was a means of disposing of goods produced. Competition became more stiff. Aggressive advertising, personal selling, large scale sales promotion, etc. are used as tools to boost sales. ஆக்சுவலி மார்க்கெட்டிங் ஓரியன்டேஷன்றது எப்படி இந்த ஹவு டு இன்க்ரீஸ் த சேல்ஸ் எப்படி பூஸ்டப் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்சுவலி என்ன சொல்லலாம், இம்பார்ட்டன்ஸ் வாஸ் ரியலைஸ். கஸ்டமரோட இதுதான் நம்ம என்ன பண்ணோம், ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம ரியலைஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும், அவங்களுக்கு தேவையான பொருள் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி, அதுவும் ரொம்ப காம்படிஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்டிஃபாக இருக்குது, ரொம்ப போட்டி நிறைந்த உலகமாக இருக்கிறதுல நம்ம என்ன பண்ணோம், கஸ்டமரோட மனநிறைவு தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பொருளை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி அவங்களுக்கு சேல் பண்ணணும். இல்லைங்களா. இந்த பர்சனல் செல்லிங் தனிப்பட்ட முறை நம்ம சேல்ஸ் பண்ணலாம், அதிக அளவில் பொருளை சேல்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ சேல்ஸ் ப்ரொமோஷன்ஸ் இஸ் எக்ஸெட்ரா ஆர் யூஸ்ட் ஆஸ், இது ஒரு நமக்கு ஒரு டூல்ஸை நம்ம ஒரு சேல்ஸ் அதிக அளவில் நமக்கு சேல் ஆகிறதுக்கு ஒரு பூஸ்டப், அதாவது பூஸ்ட் மீன்ஸ் என்னன்னா ஒரு நமக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவான ஒரு டூல்ஸை நம்ம இந்த மார்க்கெட்டிங் ஓரியன்டேஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட், கன்சியூமர் ஓரியன்டேஷன். Under this stage only such products are brought forward to the markets which are capable of satisfying the டேஸ்ட். ஆக்சுவலி கன்சியூமரோட பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய விருப்பங்கள் என்ன வெறுப்புகள் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுது. அவங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு அவங்களுடைய மாடர்ன் என்ன மாதிரியான குட்ஸ் அவங்க வந்து லைக் பண்ணுறாங்க, சச் லைக் அஸ் டேஸ்ட்டு, ஷேப், சைஸ், கலர்ஸு, இது ப்ரைஸ் லெவல், இது எல்லாமே அவங்க வந்து பார்ப்பாங்க இல்லைங்களா. ஸோ மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மார்க்கெட்ஸ் விச் ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபைங் த டேஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு, அடுத்தது ப்ரிஃபரன்சஸ் அண்டு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஆஃப் த கன்சியூமர். அவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க அதை முதல்ல நம்ம அவங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கணும். த கன்சியூமர் அவங்களுடைய மன நிறைவு தான் நமக்கு ரொம்ப தேவை இல்லைங்களா. அதில் கன்சியூமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம், கன்சியூமரோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்குறோம், அவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க அண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஆஃப் த கன்சியூமர்ஸ். ஸோ கன்சியூமருடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இட் இஸ் நோன் அஸ் த கன்சியூமர் ஓரியன்டேஷன். மேனேஜ்மெண்ட் ஓரியன்டேஷன். இப்போ நிர்வாகம் என்ன நினைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, த மார்க்கெட்டிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அஸ்யூம்ஸ் எ மேனேஜரியல் டூல் மேனேஜரியல் ரோல் டு coordinate all interactions of business activities with the objectives of planning, promoting and distributing one satisfying product and services to the present and potential customer. கஸ்டமருக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும், பிளான் பண்ணி ஒரு ஸ்டேஜில் இன்னொரு ஸ்டேஜுக்கு நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணணும். அதை கரெக்டான முறையில் நம்ம என்ன பண்ணணும், அவங்களை தேவையறிந்து நம்ம அவங்களுடைய மனநிறைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி பொருளை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். ஸோ இதுதான் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டோட அவங்களுடைய அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இதுதான். ஓகேங்களா. ஸோ இட் இஸ் நோன் அஸ் த மேனேஜ்மெண்ட் ஓரியன்டேஷன். ஸோ திஸ் ஆர் called evaluation of marketing. Then we can see the next topic, marketing concept. What I can sell, make what you can sell, but
Do not try to sell what you can make. Shall I find create products? No. First create a customer. முதல்ல யார் உருவாக்குன்றாங்க? கஸ்டமரை நீங்கள் உருவாக்குங்க. தென் கிரியேட் ப்ராடக்ட். அதுக்கப்புறமா அந்த செகண்டரி என்ன பண்ண ப்ராடக்டை உற்பத்தி பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு கஸ்டமரே இல்லாமல் ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது, ப்ரொடக்ஷன் பண்ணக்கூடாது. ஷல் ஐ ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் ப்ராடக்ட்ஸ்? இல்லை. எதை யாரை ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணோம்? ஃபஸ்ட் க்ரியேட் எ கஸ்டமர் அனதர் தென் க்ரியேட் ப்ராடக்ட்ஸ். தென் ஷல் ஐ லவ் மை ப்ராடக்ட்ஸ்? ஷல் ஐ லவ் மை ப்ராடக்ட்ஸ்? நோ. லவ் யுவர் கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் நாட் த ப்ராடக்ட். யாரை நம்ம வந்து லைக் பண்ணணும்? ஃபஸ்ட்டு யாரை லவ் பண்ணணும், யாரை வந்து அவங்க விரும்பணும்? நம்ம கஸ்டமர் முதல்ல நமக்கு பண்ணணும். அப்புறம் தான் நமக்கு என்னது ப்ராடக்டை, நம்ம ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்கா இல்லையான்றது அதுக்கப்புறம் அவங்க லைக் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? ஹூ இஸ் சுப்ரீம் இன் மார்க்கெட்ஸ்? கஸ்டமர் இஸ் சுப்ரீம் ஆர் கிங்? அவங்க தான் யார்? நம்மளுடைய கிங் ஆர் சுப்ரீம். அதாவது கஸ்டமர் இஸ் சுப்ரீம் அல்லது என்னன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம கிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஹூ வில் ஷேப் மை டிசிஷன்? கஸ்டமர்ஸ் ப்ரிஃபரன்சஸ் ஷேப் யுவர் டிசிஷன். யாரை டிபெண்ட் பண்ணி நீ முடிவு எடுக்கணும்? அவங்க என்ன, அவங்களுடைய லைக் டிஸ்லைக், அவங்க என்ன விரும்புகிறாங்க என்ன விரும்பலை, அதை வச்சு தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், டிசிஷனை எடுக்க முடியும். அப்போ அவங்களுக்கு தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? இது எல்லாமே என்னென்னு சொல்கிறோம், மார்க்கெட். தீஸ் ஆர் ஆல் மார்க்கெட்டிங் கான்செப்ட். நெக்ஸ்ட் டெஃபினிஷன் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஆத்தர்ஸ் சேஸ் டிஃப்ரெண்ட் டெஃபினிஷன்ஸ். அவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் டிஃப்ரெண்ட் ஆத்தர்ஸ் வந்து அவங்களுடைய டெஃபினிஷன்ஸை கொடுத்துருக்காங்க. The first one author, American Marketing Association says marketing is concerned with the people and the activities involved in the flow of goods and services from the producer to the consumer. Then second one, W.J. Stanton says marketing is a total system of business activities designed to plan, price, promote and distribute want satisfying goods and services to present and potential customers. Then last one author says converse says marketing includes those business activities which are involved in the flow of goods and services from production to consumption. There are three authors give some different definition is given. அண்ட் 3 பேருமே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, மெயினாக கஸ்டமரை தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, மையமாக வச்சு சொல்லியிருக்காங்க. கஸ்டமரோட பொட்டென்ஷியல், அவங்களுக்கு என்ன நீட், என்ன தேவை, அவங்களுடைய மெயின் வாண்ட் அண்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டு ப்ரெசன்ட் அண்ட் பொட்டென்ஷியல் கஸ்டமர்ஸ். த செகண்ட் ஒன் அது ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காரு பாருங்க. மார்க்கெட்டிங் இஸ் எ டோட்டல் சிஸ்டம் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் டிசைன் டு பிளான் பண்ணுங்கள். ப்ரைஸ் லெவல் என்னது, ப்ரொமோட் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் வாண்ட் சாட்டிஸ்ஃபைங் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டு ப்ரெசன்ட் அண்ட் பொட்டென்ஷியல் customers. Okay, then we can see the next topic. What are the objectives of marketing? மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது தமிழ் என்னென்னா சந்தையிடுதல் அப்படின்னு அர்த்தம். ஒரு ஷாப்பிங்கோட நோக்கம் என்ன, ஒரு மார்க்கெட் சந்தையை நம்ம ஆரம்பிக்கிறோன்னா என்ன ஒரு நோக்கத்தில் நம்ம ஆரம்பிப்போம். ஜென்ரலாகவே பார்க்கும்போது ஏர்ன் மோர் ப்ராஃபிட் இல்லையா. ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண எல்லாருமே என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா, நம்ம லாபத்தை சம்பாதிக்கணுன்ற நோக்கத்தில் தான் பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்றத த ஃபாலோயிங் ஆர் த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங். த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இஸ் intelligent and capable application of modern marketing policies, then to develop the marketing field, then third one objectives to develop guiding policies and their implementation for a good result. implementation சொல்கிறது வந்து பழசை வந்து மாற்றிட்டு புதுசாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நியூவான ஒரு இது. இப்போ நவடேஸ் பார்த்திங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த டெக்னிக்கல்ஸ் அண்டு டெக்னாலஜிஸ் இல்லையா, அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம ஒவ்வொரு விளம்பரத்தை பார்த்துட்டே இருக்கோம். ஸோ ஆல் த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இஸ் நாட் ரியல் அப்படிங்கிறது நம்ம கிளாஸ்லேயே நம்ம 11th நம்ம படிச்சிருக்கோம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் லெசனில். இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் குட்ஸை இல்லைங்களா. நல்ல ரிசல்ட்டுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டெவலப் கைடிங் பாலிசிஸ் அண்ட் தர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் ஆஃப் எ குட் ரிசல்ட் வரணுன்றதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எல்லாத்தையும் புதுசாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது. டு சஜஸ்ட் சொல்யூஷன்ஸ் பை ஸ்டடிங் த ப்ராப்ளம்ஸ் ரிலேட்டிங் டு மார்க்கெட்டிங், to find sources for further informations concerning the market problems, to receive existing marketing functions if shortcomings are found, to take appropriate actions in the courses of actions. So these are called the objectives of marketing. Then what are the importance of marketing to the society? So importance of marketing to the
சொசைட்டி. ஒரு சொசைட்டிக்கு மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படின்னு பார்ப்போம். த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சொசைட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா, மார்க்கெட்டிங் இஸ் ஏ கனெக்டிங் லிங்க் பிட்வீன் த கன்சியூமர்ஸ் அண்ட் த ப்ரொடியூசர். மார்க்கெட்டிங் இஸ் ஏ கனெக்டிங் லிங்க். யாருக்கும் தொடர்பு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க? கன்சியூமருக்கும் ப்ரொடியூசருக்கும். மார்க்கெட்டிங் ஹெல்ப்ஸ் இன் இன்க்ரீஸிங் த லிவிங் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள். ஆக்சுவலி சந்தை வந்து ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வாதாரத்தை ஸ்டாண்ட் பண்ணுது. ஓகேங்களா? மார்க்கெட்டிங் ஹெல்ப்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் த நேஷ்னல்ஸ் இன்கம்ஸ். இந்த மார்க்கெட்டோட ஹெல்ப்போட தேசிய அளவினுடைய வருமானம் என்னவாகுது? உயருது, இன்க்ரீஸ் ஆகுது. மார்க்கெட்டிங் ப்ராசஸ் இன்க்ரீசஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நிறைய பேர், அதாவது எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமாக இதில் கிடைக்கிது சொசைட்டிக்கு. மார்க்கெட்டிங் கிரியேட் மாடர்ன் கல்டிவேட்டர்ஸ். எதை உருவாக்குது? மாடர்ன் கல்டிவேட்டர்ஸ். தென் மார்க்கெட்டிங் ரிமூவ்ஸ் த imbalances of supply by transferring the surplus to deficient areas through better transport facilities. நல்ல நமக்கு போக்குவரத்து வசதி இருக்கிறதால அதிகமான இடத்துலேருந்து பற்றாக்குறையான இடத்துக்கு பொருளை இமீடியட்டாக நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? டிரான்ஸ்போர்ட்டோட ஹெல்ப்போட சப்ளை பண்ண முடியுது. அது ஆக்சுவலி சர்ப்ளஸ் டெஃபிஷிட். சர்ப்ளஸ்னால் அதிகமாக இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம், டெஃபிஷிட்னா கம்மியாக இருக்கிறதும். அப்போ சர்ப்ளஸான பிளேசஸ்லேருந்து டெஃபிஷிட்டான இருக்கிற ஏரியாவுக்கு எதனோட ஹெல்ப்போட, வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டி நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? இமீடியட்டாக பொருளை சப்ளை பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? அதை நம்ம இம்பேலன்ஸாக இருக்கக்கூடிய இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஈக்குவலைஸ் பண்ணுறோம், பேலன்ஸ் பண்ணுறோம் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த டிரான்ஸ்போர்ட்டோட. நெக்ஸ்ட், மார்க்கெட்டிங் ஹெல்ப்ஸ் டு மெயின்டைன் எக்கனாமிக் ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் ரேபிட் டெவலப்மெண்ட் இன் அண்டர் டெவலப்டு ஆர் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ். இதெல்லாம் ரொம்ப வீக்கர் செக்ஷனாக இருக்கும், அதை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி டாப் லெவலுக்கு கொண்டு போகிறது. ஓகேங்களா? அப்போ அது அண்டர் டெவலப்டாக இருக்கிறதுல நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? டெவலப் கண்ட்ரிஸ்க்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட், மார்க்கெட்டிங் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன் த கிரியேஷன் ஆஃப் யூட்டிலிட்டிஸ், form, place, time and positions. A reduction in the cost of marketing is a direct benefit to the society. Very important point. டைரெக்டாகவே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? அந்த காஸ்ட் ரிடக்ஷன் பண்ணுறதால சொசைட்டிக்கு ஒரு பெனிஃபிட்டாக இருக்குது. மார்க்கெட்டிங் ஆட்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் குட்ஸ் பை சேஞ்சிங் தேர் ஓனர்ஷிப் அண்ட் பை சேஞ்சிங் தேர் டைம் அண்டு பிளேஸ் ஆஃப் கன்சப்ஷன்ஸ். The next, to the individual firms. இண்டிவிஜுவல் ஃபர்ம்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, மார்க்கெட்டிங் ஜெனரேட்டிங் ரெவன்யூ டு ஃபர்ம்ஸ். மார்க்கெட்டிங் செக்ஷன் ஆஃப் எ firm is the source of informations to the top management for taking overall decisions on production. Marketing and innovation are the two basic functions of all business. The world is dynamic. Marketing facilitates the development of business and creates employment opportunity for the people. The last one பாருங்க, மெயினாக மார்க்கெட்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் என்ன, அதாவது சந்தையிடுதல் மூலிமா என்னென்ன வசதிகள் ஏற்படுத்துகிறாங்கன்னா, அது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த பிஸ்னஸ், வியாபாரத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? முன்னேற்ற பாதை கொண்டு போகலாம். அது இல்லாமல் நிறைய பேருக்கு வேலை இல்லாமல் இருக்க வேலையில்லா திண்டாட்டத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? குறைச்சி நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பையும் இதன் மூலிமா நம்ம கொடுக்கணும். இது தனிப்பட்ட ஒரு ஃபேமுக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு இந்த மார்க்கெட்டிங் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு, வாட் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங்? ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் பாருங்கள். ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச், ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் சப்ளை, ஃபெசிலிட்டேட்டிங் functions. Then functions of marketing. The first one, marketing activities: buying, selling, transporting, storing, grading, financing, marketing research and risk taking. Okay, first one, buying, selling, transporting, storing, grading, financing, marketing research, then finally risk taking. So these are called under the marketing activities. Then first one, functions of exchange. Functions of exchange. Exchange refers to transfer of goods and services for money's worth. This process can be divided into two categories. One is buying and assembling and selling. Buying and assembling and then selling. Okay, buying and selling. Functions of physical supply.
the functions of physical supply should be divided into two category. There are two important functions under this classification. One is transportation and another one is storage and warehousing. Transportation அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ண குட்ஸை ஒன் பிளேஸ் டேக் சம் குட்ஸ், அதாவது கேரி சம் குட்ஸ் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ் கொண்டு போய் நம்ம சப்ளை பண்ணுறதுக்கு இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஃபிசிக்கலாக நமக்கு வந்து இந்த இந்த பணிகள் கண்டிப்பாக ரொம்ப முக்கியம் மார்க்கெட்டுக்கு. தென் அனதர் ஒன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா என்ன சப்ளை பண்ணுதுன்னா ஸ்டோரேஜ் அண்டு வேர்ஹவுசிங். ஸ்டோரேஜ் வேர்ஹவுசிங், வாட் யூ மீன் வேர்ஹவுசிங், விச் பிளேஸ் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் சர்ப்ளஸ் குட்ஸ் இல்லையா. எந்த பிளேஸில் நமக்கு வந்து தேவைக்கு அதிகமான பொருள் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், சேவ் பண்ணி ஃபியூச்சர் பர்பஸ்க்காக நம்ம சேவ் பண்ணிக்கூட அந்த பிளேஸுக்கு பேர் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், வேர்ஹவுசிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா. Then first one, transportation. Transport means carrying of goods, materials and men from one place to another. It plays an important role in the marketing. இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். டிரான்ஸ்போர்ட் இல்லாமல் மார்க்கெட்டில் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இல்லையா. இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுடைய ரோல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரோல். இட் பிளேஸ் ஆன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் த மார்க்கெட்டிங். இட் கிரியேட்ஸ் பிளேஸ் யூட்டிலிட்டி பை மூவிங் குட்ஸ் ஃப்ரம் த பிளேஸ் வேர் தே ஆர் அவைலபிள். ஒரு இடத்துலேருந்து எந்த இடத்துக்கு நமக்கு அது தேவைப்படுதோ அந்த இடத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னா எதனோட ஹெல்ப்போடு சேர்க்கணும்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் மூலிமா தான். இன் பிளென்டி டு பிளென்டின்னு என்னதுப்பா, அதிக அளவில் இல்லைங்களா. டு பிளேசஸ் வேர் த ஆர் நீடட், வேர் தே ஆர் நீடட். எந்த இடத்துல இது தேவைப்படுது அந்த இடத்துக்கு இமீடியட்டாக நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டோட ஹெல்ப்போடு நம்ம எடுத்து சப்ளை பண்ணுறோம். வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் கேரிங் குட்ஸ் லைக் த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இல்லையா. இந்த டாபிக் வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்னு ஒரு லெசன்ஸ் 11th நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க. ஸோ வாட் ஆர் த டைப் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், லேண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட், வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட், ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட். தெர் ஆர் 3 types ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட், isn't it? ஓகே, லேண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட், வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட், ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட். இப்போ லேண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் பற்றி நம்ம சொல்லணும்னா நிறைய பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்து அனிமல்ஸ் வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணோம், குட்ஸ் எல்லாம் பற்றி நம்ம என்ன பண்ணாங்க, எடுத்துகிட்டு போனாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் வீல், அதுக்கப்புறம் தான் டிரான்ஸ்போர்ட், பஸ், கார், லாரி, மோட்டார் பைக் எல்லாமே வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க, அதுலேருந்து கொஞ்சம் டெவலப் ஆகி வாட்டர் லெவலில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா லேக், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னது, அதுக்கப்புறம் தான் ரிவருக்கு அப்புறம் ஓஷனில் இது பண்ணாங்க. அதில் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஏர்வேஸில். சரிங்களா. there are 3 important types of transport is here. So innovation, representation, decision making and communication are the subsidiary functions of management. இதெல்லாம் another functions ஓகேங்களா of the management. Next, storage and warehousing. அது ஃபிசிக்கல் இது சப்ளை பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனு, தென் செகண்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் இதில் ஸ்டோரேஜ் அண்டு வேர்ஹவுசிங். Storage is another functions of marketing process and it involves the holding and preservation of goods from the time they are produced to the time they are consumed. அதாவது நமக்கு எக்ஸஸாக இருக்கும்போது அதை நம்ம என்ன பண்ணால் ஃபியூச்சர் பர்பஸ்க்காக நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம். எப்போல்லாம் நமக்கு தேவைப்படுதோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட்டரை சொல்லலாம் இல்லைங்களா. ஜென்ரலி தெர் இஸ் எ டைம் கேப் பிட்வீன் த ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் கன்சப்ஷன்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ். கன்சப்ஷன் அப்படிங்கிறது யூசேஜ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்னு அர்த்தம். therefore there is need for storing so as to make the goods available to the consumers and when they are required. எப்போல்லாம் உனக்கு தேவையோ அப்போல்லாம் என்ன பண்ணிக்கலாம், அதை எடுத்து கன்சப்ஷன் பண்ணிக்கலாம், யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறது, சேஃபாக நம்ம இந்த இன்செக்ட்ஸு, இந்த வெயில், காற்று, மழை, இந்த விண்டர் இதெல்லாம் நம்ம இல்லாமல் பாதுகாப்பான ஒரு இடத்துல நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய இதுக்கு நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், ஸ்டோரேஜ். எதுக்காக வாட் ஆர் த பர்பஸ் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னா, இந்த பர்பஸ் என்னத்துக்காக நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோன்னா நம்மளோட ஃப்யூச்சர் பர்பஸ்க்காக. அதாவது நம்ம எப்போல்லாம் நமக்கு தேவைப்படுது, when they are needed, அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்த குட்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா. தென் வேர்ஹவுசஸ் கிரியேட்ஸ், இது என்ன க்ரியேட் பண்ணுது, டைமிங்கை க்ரியேட் பண்ணுது. எப்போ எந்த டைமுக்கு நமக்கு தேவைப்படுது அந்த டைமுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திட் இஸ் ஏ கிரியேட் டைம் யூட்டிலிட்டி பை ஸ்டோரிங் த குட்ஸ் த்ரூ அவுட் த இயர். வருஷம் ஃபுல்லாக நமக்கு தேவைப்படுற குட்ஸை நம்ம அந்தந்த சீசனல் ப்ராடக்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். விச் place storing the surplus goods, that place is known as warehousing, isn't it? And realizing them as and when they are needed, எப்போல்லாம் உனக்கு தேவைப்படுகிறதோ அப்போது several types of warehouses are used for storage of goods which are as follows. நிறைய warehouses இருக்குது. அதில் என்னென்ன warehouses பார்க்கலாம். private warehouses, public warehouses, bonded warehouses. So there are 3 warehouses is here. ஓகேங்களா. Then next one, facilitating functions.
இங்கே பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு ஃபெசிலிட்டேட்டிங் ஃபங்க்ஷனில் என்னென்ன இருக்குது? ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபினான்சிங், ரிஸ்க் பியரிங், மார்க்கெட் இன்ஃபர்மேஷன், ஸ்டாண்டர்ட், ரேட்டிங், branding, packing, and then finally fixing the price. There are the functions which help or facilitate in the transfer of goods and services from the producer to the consumer. Actually இது என்ன நமக்கு இந்த மார்க்கெட் வந்து with help of the facilitate in the ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். குட்ஸுன்றது பொருளை சொல்கிறோம், சர்வீஸ்ன்றது சேவையை சொல்கிறோம் இல்லையா? அந்த பொருளை எடுத்துகிட்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், கஸ்டமருக்கு போயிட்டு கரெக்டான டைமுக்கு கரெக்டான பிளேஸில் போய் நம்ம சேர்க்கறதுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், சர்வீசஸ் சொல்கிறோம். இந்த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஃப்ரம் த யார் மூலிமா போகுது, யார்கிட்டேருந்து போகுது, ப்ரொடக்ஷன் பண்ண எடுத்த அந்த ப்ரொடியூசர்கிட்டேருந்து கன்சியூமருக்கு போய் சேரணும். தே ஆர் நாட் டைரக்ட்லி கனெக்டட் வித் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் குட்ஸ். இவங்க ரெண்டு பேருமே ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பார்த்துக்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா? இட் நாட் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் ப்ரொடியூசர் அண்டு கன்சியூமர். அதாவது ப்ரொடியூசர் வந்து கன்சியூமரை மீட் பண்ண முடியாது, கன்சியூமரும் ப்ரொடியூசரை மீட் பண்ணணும். கன்சியூமர் வந்து யாரை மீட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீட்டெயிலரை தான் நம்ம மீட் பண்ணுறாரு. ஆக்சுவலாக ஹோல்சேலர் வந்து ப்ரொடக்ஷன் சென்டரில் போயிட்டு மொத்தமாக பல்காக வாங்கிட்டு வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாருனா ரீட்டெயிலோட ஹெல்ப்போட சேல்ஸ் பண்ணுறாரு. ரீட்டெயிலர் என்ன பண்ணுறாருனா ஹோல்சேலர்கிட்ட போயிட்டு என்ன பண்ணுறாரு, அதாவது ஃபியூ ஐட்டம்ஸை மட்டும் என்ன பண்ணுறாருனா வாங்கிட்டு வந்து அதிகமான லாபத்தை வச்சு நம்ம கன்சியூமருக்கு சேல்ஸ் பண்ணுறாரு. கன்சியூமருடைய விருப்பங்கள் வெறுப்புகள்லாம் யார் மூலிமா போய் ரீச் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக ப்ரொடியூசருக்கு போகாது. ஸோ கலெக்ட் சம் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் த கஸ்டமர்ஸ். யார் ஹூ இஸ் கலெக்டட் த இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் த கன்சியூமர்? ரீட்டெயிலர் கலெக்ட் பண்ணி அவர் என்ன பண்ணுறாருனா பாஸ் டு த ஹோல்சேலர். ஹோல்சேலர் என்ன பண்ணுறாருனா ரீட்டெயிலர்ந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ரிசீவ் பண்ணி ப்ரொடியூசருக்கு என்ன பண்ணுறாரு, பாஸ் பண்ணுறாரு. ஸோ அதன் மூலிமா தான் அவர் என்ன பண்ணுறாருனா ப்ரொடியூசர் என்ன பண்ணுறாருனா கன்சியூமருடைய தேவைகளிலிருந்து அவங்களோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி பொருள்களை உற்பத்தி பண்ணுறாரு. ஸோ தே ஆர் நாட் டைரக்ட்லி கனெக்டட் வித் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் குட்ஸ். அண்டர் திஸ் கேட்டகரி த ஃபாலோயிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் இன்க்ளூடட். First one, financing. Long-term finance, medium-term finance, short-term finance. There are three types of finance: long-term finance, medium-term finance, short-term finance. லாங்-டேர்ம் ஃபினான்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீசனபிள் வேல்யூ நமக்கு ஃபைனான்ஸ் கொடுப்பாங்க. அதில் நம்ம திருப்பி ரீபேல் பண்ணக்கூடிய இயர் பார்த்திங்கன்னா மோர் தென் 5 years. அதுக்கு லிமிட்டடே கிடையாது, நம்ம எவ்வளோ வேணாலும் கட்டிகிட்டே போகலாம். இந்த இயர்க்குள்ளே தான் நீங்கள் கட்டணும் அப்படின்னு கிடையாது. மீடியம் டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் 5 yearsக்குள்ளே, மோர் தென் 1 year, வித்தின் 5 years யூ ஹாவ் டு ரீபே த லோன். பட் ஷார்ட் டேர்ம் ஃபினான்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு 2 டைப்ஸோட டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதை நீங்கள் வாங்கக்கூடிய அமௌண்ட் ரீசனபிளாக இருக்கும். அதாவது ரீசனபிள்னா ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் கட்டக்கூடிய அமௌண்ட் திருப்பி கட்டுறது வித்தின் இயர்க்குள்ளே நீங்கள் பே பண்ணிடணும். ஓகேங்களா? ஷார்ட் டேர்ம் ஃபினான்ஸ்ன்றது யூ ஹாவ் டு ரீபே த loan money within a year, not more than 1 year. Medium term finance, you have to repay the loan money more than 1 year within a 5 year நீங்கள் கட்டிடணும். நாட் மோர் தென் 5 yearக்குள்ளே போகக்கூடாது. பட் லாங் டேர்ம் ஃபினான்ஸ் அப்படிங்கிறது அமௌண்ட்டும் அதிகமாக இருக்கும். நீங்கள் கட்டக்கூடிய இன்ஸ்டால்மெண்ட் அந்த டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னாலும் எக்ஸஸாக இருக்கும். அது நாட் மோர் தென் 5 year. எவ்வளோ வேணாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், உங்கள் அமௌண்ட்டை பொறுத்து நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் நீங்கள் பே பண்ணிட்டே போகலாம். இதுதான் நம்ம லாங் டேர்ம் ஃபினான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தென் இங்கே பாருங்கள், இந்த ஃபினான்ஸை லாங் டேர்ம், மீடியம் டேர்ம் அண்டு ஷார்ட் டேர்மாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு ரிஸ்க் பியரிங். ரிஸ்க்னு என்னதுன்னா அதாவது என்ன சொல்கிறதுன்னா இடர் ஏற்படுறது, ஆபத்து அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த விளைவுகள் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ரிஸ்க் பியரிங். அதை டைம் ரிஸ்க்கு, பிளேஸ் ரிஸ்க்கு, காம்படிஷன் ரிஸ்க், ரிஸ்க் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் டிமாண்ட், ரிஸ்க் ஆஃப் arising from natural calamities, human risk, political risk. Actually கரெக்ட் டைமுக்கு நம்மளால் போய்ட்டு என்ன பண்ண முடியாது, சப்ளை பண்ண முடியாது, ப்ரொடக்ஷனும் பண்ண முடியாது. அதேமாதிரி அந்த கரெக்ட் டைமில் போய்ட்டு நம்ம அந்த இடத்துல போய்ட்டு நம்மளால் சேர்க்குறதுக்கும் நமக்கு ரொம்ப டிலே ஆகும். அது காம்படிஷன் வேறு அதிகமாக இருக்குது, போட்டி, அதாவது காம்படிஷன் வேர்ல்டாக இருக்கிறதால நம்மளால் அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, ப்ரொடக்ஷனை சப்ளை பண்ண முடியாது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டிமாண்ட் வந்து பற்றாக்குறை ஏற்படும் போது அந்த சேஞ்சிங் ஆஃப் டிமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளால் அதுக்கு ஈக்குவலைஸ் பண்ண முடியாது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ், இயற்கையினுடைய சீற்றத்தால் நம்மளால் காம்பன்சேஷனும் பண்ண முடியாது. இதெல்லாம் வந்து இயற்கையாக நடக்கக்கூடிய விளைவுகள் தான் நம்ம ரிஸ்க் பியரிங்னு சொல்கிறோம். அடுத்து ஹியூமன் ரிஸ்க், மனிதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள், அரசியல்வாதிகளால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள், இதெல்லாமே நமக்கு என்னென்னு சொல்கிறோன்னா தீஸ் ஆர் இன்க்ளூட் த ரிஸ்க் பியரிங். ஸோ see the picture, risk bearing. First one risk பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டைம் ரிஸ்க்கு, செகண்ட் ஒன் பிளேஸ் ரிஸ்க்கு,
place risk, and then third one competition risk, fourth one human risk, and fifth one political and natural calamities and risk arising ஃப்ரம். இது எல்லாத்தையும் நமக்கு என்னது அதிகமாகுது, விளைவுகள் வந்து அதிகமாகக்கூடிய ரீசன்ஸ் வந்து இதனால தான் நமக்கு வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு மார்க்கெட் இன்ஃபர்மேஷன். அக்கார்டிங் டு கிளார்க் அண்ட் கிளார்க் சேஸ் மார்க்கெட் இன்ஃபர்மேஷன் மீன்ஸ் ஆல் த ஃபேக்ட்ஸ், estimates, opinions and other informations used in marketing of goods. Then standardization. Standardization means establishment of certain standards based on intrinsic qualities of a commodity. ஸ்டாண்டர்டைசேஷன்றது வந்து மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி வந்து குட்டாக இருக்கணும், குட் குவாலிட்டி ஆஃப் எ கமாடிட்டி. த குவாலிட்டி மே பி determined on the basis of various factors like size பொறுத்திருக்கு, கலர்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸு, டேஸ்ட்டு அண்ட் தென் அப்பியரன்ஸ் எக்ஸட்ரா. இதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஒரு குட்ஸ் வந்து குவாலிட்டியாக இருக்கிறதுக்கு, ஒரு ஸ்டாண்டர்டைசேஷனாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஒன்று. நெக்ஸ்ட்டு கிரேடிங். கிரேடிங்னா பிரிக்கிறது, டிஃப்ரெண்ட்டு சைஸில், ஷேப்பில், இதெல்லாம் நம்ம வந்து பிரிக்கிறது தான் நான் சொல்கிறேன் கிராட் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம். கிராடிங் மீன்ஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு ப்ராடக்ட்ஸ் இன்டு சர்டைன் வெல் டிஃபைன்ட் கிளாஸஸ். அடுத்து பிராண்டிங். பிராண்டிங்னா அந்த அக்மார்க், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தங்கம், நல்லெண்ணெய், அதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு பிராண்டடான கம்பெனி, அந்த நல்லெண்ணெய் மட்டும் கொடுங்க அப்படின்னு நம்ம நேமை சொல்லியே நம்ம போய் கடையெல்லாம் போய் வாங்குவோம் இல்லைங்களா, தட் இஸ் பிராண்டிங். Branding means giving a name or symbol to a product in order to differentiate it from competitive products. Then packing. Packing means wrapping and grading of goods before distribution. நம்ம குட்ஸை வந்து மார்க்கெட்டுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணோம்னா பேக்கிங் வந்து பக்காவாக நம்ம அதாவது என்ன பண்ணோம், பேக் பண்ணுவோம். என்ன பண்ணுவோம், அட்டை பாக்ஸ்கில் வச்சு எல்லாத்தையும் சைஸ் வைஸாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஆர்டரை நம்ம அடுக்கி வச்சுட்டு அதை என்ன பண்ணோம், ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுறோம் இல்லையா, அது சேர்ந்து தான் ரேப்பிங். அண்ட் grading of goods before distribution. Goods are packed in packages or containers in order to protect them against breakage, leakage, spoilage or damage of any kind. இந்த மாதிரி எந்த மிஸ்டேக்கும் வராத அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்காவாக பேக் பண்ணணும். அதாவது பிரேக்கேஜ்னு என்னது, உடஞ்சி போகாமல் இருக்கணும். லீக்கேஜ், ஆயில் வந்து ஓப்பன் ஆகி கீழே வந்து லீக் ஆகக்கூடாது. அதே மாதிரி வேஸ்ட்டாகவும் ஆகக்கூடாது. இப்போ ஏர் கண்டெய்னர் பார்த்திங்கன்னா ஏர் ரிலீஸ் ஆகாமல் நம்ம இருக்கிறது என்ன பண்ணணும், டைட் பண்ணி பேக் பண்ணணும். அதேமாரி ஸ்பாயிலேஜ் அண்டு டேமேஜ், அழுகியும் போகக்கூடாது இல்லை. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் வந்து நமக்கு ரிஸ்க் இருக்கிறதால நம்ம என்ன பண்ணணும், பேக்கிங்கை பக்காவாக நம்ம ரேப்பிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு பிஃபோர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணி இதெல்லாம் நம்ம கரெக்டாக இருக்கான்றதை செக் பண்ணிக்கணும். தென் ப்ரைஸிங். லாஸ்ட் வந்து என்னது, ப்ரைஸிங். த ப்ரைஸ் டிட்டர்மினேஷன் இஸ் பர்ஹாப்ஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டிசிஷன்ஸ் டேக்கன் பை எ பிஸ்னஸ்மேன். இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முடிவெடுக்க வேண்டியது, ப்ரைஸ் லெவல் டிட்டர்மின் பண்ணுறது தான். இட் இஸ் த டிசிஷன்ஸ் அப்பான் விச் த சக்ஸஸ் ஆர் failure of one enterprise depends to a large extent. Therefore, price must be clearly. Then, next one, meaning and definition of marketing mix. Meaning mix refers to two things. நம்ம இதுக்குள்ள மார்க்கெட்டை பற்றி தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம். தென் அனதர் ஒன் டாபிக் என்னென்னா மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸ் பற்றி படிக்க போகிறோம். ஸோ மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸ் ரெஃபர்ஸ் டு டூ திங்ஸ். ஒன் இஸ் எ லிஸ்ட் ஆஃப் இம்பார்ட்டண்ட் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தட் மேக் அப் த மார்க்கெட்டிங் ப்ரோக்ராம், அண்ட் த செகண்ட் ஒன் த லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஹேவிங் பேரிங் ஆன் மார்க்கெட்டிங் ஆப்ரேஷன். மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸ் மீன்ஸ் marketing mix means there are 4 P's. Yeah, marketing mix is a place of 4 set of variables, namely product variable, price variable, promotion variable and place variable. There are 4 P's. According to Jerome, Mr. Kathy says marketing mix is a pack of 4 sets of variable, namely product variable, price variable, promotion variable and place variable. Okay. Definition of marketing mix. ஓகேங்களா. தென் in simple words, marketing mix means a marketing program that is offered by a firm to its target consumers to earn profit
through satisfactions of their wants. Such a marketing program is a mixes of four ingredients, namely product mix, price mix, place distributions mix, and then promotional ஓரியன்டேஷன். ஓகே, ப்ரொமோஷன் மிக்ஸ். மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது பையரும் செல்லரும் மீட் பண்ணக்கூடிய சென்டர் ஏரியாவுக்கு தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸ்ன்றது மெயினாக அந்த 4 பீஸ் நம்ம டிபெண்ட் பண்ணி தான் அந்த மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸ் பண்ணுறோம். ஆக்சுவலி கன்சியூமரோட நீட்ஸ், அவங்களுடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் அவங்களுடைய ப்ராஃபிட்டே. ஓகேங்களா, ப்ராஃபிட் ஓரியன்டேஷன். ஒன்ஸ் அகேன் ரிப்பீட், மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸ் இன் சிம்பிளாக நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால், மார்க்கெட்டிங் ப்ரோக்ராம் that is offered by a firm to its அவங்களுடைய டார்கெட் யாரை டார்கெட் பண்ணிங்கன்னா, கன்சியூமர் டு ஏர்ன் ப்ராஃபிட் த்ரூ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் தர் வாண்ட்ஸ். கன்சியூமருடைய தேவைகள் அறிந்து நம்ம எப்போ நம்ம அவங்களுக்கு சப்ளை பண்ணுறோமோ அதுவே நமக்கு கிடைச்ச ஒரு ப்ராஃபிட். அவங்க வாங்க ஆரம்பித்தாலே நமக்கு அது என்னது, கிடைக்கக்கூடிய ஒரு லாபம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட், எலமெண்ட் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் ஆஃப் மிக்ஸ். எலமெண்ட் ஆஃப், see the picture, element of marketing of mix. First one, target market. There are 4 pieces இல்லையா, என்னென்ன, ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட்டு, ப்ரைஸ் வேரியபிள், place வேரியபிள், then promotion வேரியபிள். the first one function, அதாவது functionality, brand, packaging, services. then second one list price, டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வண்டிங் அட் கிரெடிட் டேர்ம்ஸ். தென் ஃபோர்த் ஒன் பிளேஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா சேனல், இன்வென்டரினா ஸ்டாக்குன்னு அர்த்தம். அடுத்து வந்து லாஜிஸ்டிக்ஸ், டிஸ்ட்ரிபியூஷன். தென் ப்ரொமோஷன் ஓரியன்டேஷன் பார்த்திங்கன்னா அட்வர்டைஸிங், சேல்ஸ். எப்படி இது வந்து நம்ம வந்து சேல்ஸ் வந்து அதிகமாக்குறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அட்வர்டைஸிங், சேல்ஸ் ஃபோர்ஸஸ், பப்ளிசிட்டி பண்ணுறது, அடுத்து சேல்ஸு, ப்ரமோஷன். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் பிக்சர்ஸ், மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸ். ஃபஸ்ட் ஒன்று என்ன சொல்லியிருக்கோம் நம்ம இங்கே ப்ராடக்டில், இங்கே பாருங்கள் இந்த பிளேஸ். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேனல், இன்வென்டரி, டிஸ்ட்ரிபியூஷன், லாஜிஸ்டிக்ஸ்னு பார்த்தோம் பிளேஸை பொறுத்த வரைக்கும். பிளேஸ் வேரியபிளில். அடுத்து ப்ரைஸ் வேரியபிளில் பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் ப்ரைஸு, டிஸ்கவுண்ட், டேர்ம்ஸ் அண்டு கண்டிஷன். ஃபஸ்ட்டு ப்ரைஸை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணணும், அதில் என்ன நமக்கு டிஸ்கவுண்ட்டு நம்ம கொடுக்கணும், அதுக்கப்புறம் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸையும் நம்ம அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் பிராண்ட் சர்வீசஸ், இன்னோவேஷன், ஸ்டைல் அண்ட் இமேஜ். தென் ப்ரொமோஷன் வேரியபிளில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட், ப்ரொமோஷன், சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ், பேக்கேஜிங். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஒன் ப்ராடக்ட் வேரியபிள். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ப்ராடக்ட் வேரியபிள். தெர் ஆர் the marketing mix is pack of 4 sets of variables இல்லையா, namely product variable, price variable, promotion variable and place variable. The first one, product variable. Product is the main element of marketing. Without a product there can be no marketing. A product is anything that can be offered to a market for attention, acquisitions, use for consumption, that might satisfy a want or a need, says யார் சொல்லியிருக்காங்க இதை, ஃபிலிப் கோட்லர். என்ன சொல்லியிருக்காருப்பா, a product is anything that can be offered to a market for attention, acquisition, use or consumption that might satisfy a want or a need. அவங்களுடைய தேவைகள் அறிந்து அவங்க அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணணும். யூஸ் ஆர் கன்சப்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு பொருளை வாங்கி நம்ம விருப்பப்பட்டு அதை ரசித்து சாப்பிட்றோம் இல்லையா, அதுதான் கஸ்டமருடைய வாண்ட், அதுதான் நீட், தான் கன்சப்ஷன். யூசேஜ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட். ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல் ஆர் லைக் மேங்கோஸ் இல்லையா, அந்த மேங்கோ வாங்கி நம்ம கடிச்சு சாப்பிடும்போது அந்த ஜூஸ் வாய்க்குள்ளே இறங்கும்போது தொண்டைக்குள்ளே போய் நனையும் போது நம்ம ஒரு மாதிரி வாவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதோட டேஸ்ட்டு அதுதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். அப்போ யூஸ் ஆர் கன்சப்ஷன் தட் மைட் சாட்டிஸ்ஃபை எ வாண்ட் ஆர் எ நீட், இதுதான் அவர் சொல்கிறார். ஃபிலிப் கோல்டர் என்ன சொல்கிறாரு, அவங்களுடைய தேவைகள், அவங்களுடைய மன நிறைவு தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதனால் அவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் கொடுங்க. கஸ்டமருக்கு என்ன தேவையோ அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், உற்பத்தி பண்ணுங்கள், ப்ராடக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், ப்ரைஸ் வேரியபிள். Another one is very very important. Price is the value of a product expressed in monetary terms. It is the
amount charged for the product. According to Philip Kotler, price is the amount of money charged for a product or service, or the sum of the values that consumers exchange for the benefits of having or using the product or services. Then first, factors affecting price of product or service: internal factors and external factors. The factors affecting price of product or services should be divided into two categories. One is internal factors, and another one is external factors. Under internal factors, marketing objectives, marketing mix strategy, organizational considerations, cost, organization objectives. Then external factors, the market and demand, the second one competition, third one customers, fourth one suppliers, and fifth one legal factors, then last one regulatory factors. Then third one, place means physical distribution, place variables. An excellent quality product with a competitive price structure backed up by efficient promotional activities will be a waste if it is not moved from the place of production to the place of consumption at an appropriate time. The fourth element of product mix, namely place or physical distribution, facilitates the movement of products from the place of manufacture to the place of consumption at the ரைட் டைம். கரெக்டான நேரத்துக்கு கன்சியூமருடைய தேவைகள்லேருந்து நம்ம பொருளை உற்பத்தி பண்ணி என்ன பண்ணுறோம், அவங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். த ஃபெசிலிட்டிஸ் த மூமெண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃப்ரம் த பிளேஸ் ஆஃப் மேனுஃபேக்சர், எந்த சென்டர்லேருந்து உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய இடத்துலேருந்து கரெக்டான டைமுக்கு நம்ம போயிட்டு ரைட் டைமில் அவங்க வாங்கி அதை யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், ப்ரொடக்ஷனை சப்ளை பண்ணணும். கரெக்டாக பிளேஸில் நம்ம ரைட் டைமுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு, the last one, promotion variables. Promotion variables, an excellent product, so see the pictures, an excellent product with competitive price cannot achieve a desired success and acceptance in market unless and until it is special features and benefits are conveyed effectively to the potential consumer. நம்மளுடைய வாடிக்கையாளர் பொட்டன்ஷியல் கன்சியூமர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு பாருங்களேன். ஃபஸ்ட்டு ஒன் அட்வர்டைஸிங் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அட்வர்டைஸிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதன் மூலிமா நம்ம விளம்பரப்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா, இன்டர்நெட் மூலிமா, டெலிவிஷன் மூலிமா, மீடியா மூலிமா, ரேடியோ, அப்புறம் பிரிண்ட் பண்ணி நம்ம அங்கங்கே போஸ்டர்லாம் அடித்து ஒட்டுறது, நியூஸ் பேப்பர்ஸில் போடுறது நியூஸஸ்லாம், அடுத்தது பில் போர்டில், நோட்டீஸ் போர்டில் ஒட்டுறது, அடுத்து மேகசின் மூலிமா, நம்ம நாளிதழ்கள் மூலிமா விளம்பரப்படுத்துறது மார்க்கெட் பற்றி. ஓகேங்களா. தென் செகண்ட் ஒன் பிக்சர் பாருங்கள், டெலிவிஷன், இங்கே பாருங்கள் ரேடியோ, டெலிவிஷன், அது என்னென்னு பாருங்கள், பில் போர்டு என்ன ஷேப்பில் இருக்கும் பாருங்கள், நோட்டீஸ் போர்டில் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஒட்டிடுறது. இது எல்லாமே நம்ம வந்து அட்வர்டைஸிங்கோட டூல்ஸ். சரிங்களா. நியூஸ் பேப்பர்ஸில் போடுறது, அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போடுறது, இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறதெல்லாம் நமக்கு என்ன ஒரு பெனிஃபிட் அப்படின்னா, சேல்ஸ் ப்ரொமோஷன். அதாவது ப்ரொமோஷன் வந்து நம்ம அந்த சேல் வந்து நல்ல அளவுக்கு விற்பனை ஆகிறதுக்கு இது ஒரு விளம்பரம் வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சிறந்த கருவியாக, நமக்கு ஒரு டூலாக நமக்கு இது நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோம் மார்க்கெட்டில். அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இல்லை அப்படின்னா, டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் எப்படி ரொம்ப முக்கியமானதோ அதே மாதிரி அட்வர்டைஸிங்ன்றது என்னென்னா, அட்வர்டைஸோட தேவை என்னென்னா, நமக்கு நீட் ஃபார் த அட்வர்டைஸிங், வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த அட்வர்டைஸிங் ப்ரொமோஷன் லெவல் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் இந்த அட்வர்டைஸிங். ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டாபிக், marketing mix matrix. Marketing mix matrix. See the pictures. Traditional marketing mix and modern marketing mix. The first one, traditional marketing mix la pathina, the principles of the 4P matrix, very very important question topic. The principle of the 4P matrix is that marketing decisions usually fall into 4 controllable categories: product, place, price, and promotions. So carefully positioning the product in each category will generate a better response from the from the target market. The first one, traditional marketing mix, price, product, promotion, place, price, product, promotion. Then modern marketing mix,
people, process, program, and performance. People, process, program, and then performance of the people. Okay, then so these are called marketing mix matrix. The four piece is very very important. Once again repeat, four piece means what? Product, place, price, and promotion. Okay, so students, lesson is over. Today what we have learned, we had learned about meaning and definition of marketing, introduction of marketing, marketing concept, definition of marketing, what are the objectives of marketing, what are the important functions of marketing, and then importance of marketing, then marketing and definition of marketing mix, an element of marketing mix matrix. The last one, marketing mix matrix. The marketing mix matrix should be divided into two part. One is traditional marketing mix, then second one is modern marketing mix, isn't it? Okay, the market modern, அதாவது ட்ரெடிஷ்னல் மார்க்கெட்டில் 4 பீஸு, மாடர்ன் மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸ்லேயும் 4 பீஸ் தான் இல்லைங்களா. த ஃபஸ்ட் ஒன் ட்ரெடிஷ்னல் மார்க்கெட் என்ன பார்த்தோம், நம்ம என்ன பார்த்தோம், 4 பீஸ்னு என்னப்பா, பிளேஸ் ஃபஸ்ட்டு, என்னது பிளேஸு, ப்ரைஸு, ப்ராடக்ட்டு, ப்ரொடக்ஷன். இந்த ஃபேன் அந்த ரொட்டேட் ஆகிற மாதிரி இருக்காங்க பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு என்னது பிளேஸ், தான் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் போட்டிருக்க பாருங்கள். பிளேஸு, ப்ரைஸு, ப்ராடக்ட்டு, ப்ரொமோஷன். ஸோ ஒரு சர்க்கிளில் நமக்கு என்ன ஆகுது, சுற்றி மூவ் ஆகுது பாருங்கள். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட், மாடர்ன் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னது, ப்ரோக்ராம், பர்ஃபார்மன்ஸ், பீப்புள், அண்ட் தென் ப்ராசஸிங். Okay, so we had learned about, so these topics are completed in this class. So students, understand the concept. I will give some assignment, complete and send to me. Thank you.